How often in big budget films do we come across characters that are going through a moral crisis? K.V. Anand's Rangam is a rare film in mainstream cinema with an universal appeal that has aged well with the audience. Almost a decade back release అయిన ఈ political thriller hits you differently at every viewing. The primary reason for such experience is because how K.V. Anand wrote and designed his characters. మనం కామన్గా చూసే వైట్ ఆర్ బ్లాక్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కాదు వీళ్ళు. They are all three-dimensional and grey. Before we begin, let's clarify a few things. Rangam has got many similarities with Kevin MacDonald's State of Play. Both these films run the show with similar tropes, such as a journalist teaming up with a reporter, a politician who rises to power, and a suspicious death of a young woman. Inni similarities unna kani, Rangam strikes a different chord with you, and it has got many organic ideas. A solid narrative will not be made up entirely of a strong protagonist. Rangamloni prati character, whether it is leading or supporting, demonstrates an aspect of the story's central theme. Rangamlo unde main theme, moral crisis. In today's video, we would like to explore the characters of Rangam and how they support the theme of the story. Let's talk about the king first, Vasant Kumar. Vasant is an engineer who enters politics and promises to form a healthy government. After facing many hurdles and bearing violent politics, he becomes the youngest chief minister and now is an inspiration for the youth to get into politics. Later on in the film, it is revealed that Vasant chief minister ayye process lo chala crimes commit chesadani. మీరు మోసపోయినందుకు నన్నేం చేయమంటారా? నేను ద్రోహినేరా? కానీ మన యువతరం ఒక్కొక్కరు ఏదేదో సాధించాలని ఎన్నెన్నో కలలు కంటున్నారు. వాటిని అబద్ధం చేస్తావా నువ్వు? ఈ అవకాశం మంత్రి పదవి మళ్ళీ దొరుకుతుందా? ఇదంతా బట్టబయలు చేసి వాళ్ళ ఆశలు అడియాసలు చేస్తావా? యూత్కి పాలిటిక్స్ ద్వారా హోప్ ఇవ్వాలనుకున్న వసంత్ డ్రీమ్ మంచిదే అయినా తను ఎంచుకున్న పాత్లో హిస్ మారల్స్ వర్ ఇన్ అ క్రైసిస్. We have our kingmaker Ashwath, న్యూస్పేపర్కి పనిచేసే ఫోటో జర్నలిస్ట్ who is always trying to seek the truth through his camera lenses. తన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో తీసుకునే స్టెప్స్ మారలీ తప్పైనా తన ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ ప్యూర్ అండ్ క్లియర్ టు ఎక్స్పోజ్ ద ట్రూత్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. బట్ ట్రూత్ని ఎక్స్పోజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ గురించి అశ్వత్ నెవర్ రియలీ కేర్స్. సార్, నువ్వు మొదటి పేజీలో వేస్తానన్నప్పుడే అనుమానించాను. లేదు సార్, పత్రికల వాళ్ళంటే మొహము చూడాలి, వీపు చూడాలి సార్. మంచిది తమ్ముడు, వీపుని చూసావుగా, నువ్వు చూడని మొగం ఒకటి ఉంది, దాన్ని చూస్తావులే. తప్పు చేశాడు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికి ఈ కుట్ర గురించి తెలీదు. ఇప్పుడు నిజం తెలిస్తే గవర్నమెంట్ కూలుతుంది. డ్యూరింగ్ హిస్ జర్నీ అశ్వత్ రియలైజెస్ దట్ సొసైటీలో ఉన్న ఒక హోప్ని బ్రతికించడానికి sometimes he might need to kill the truth. Renu's journey is a little different one compared to the previous two characters. Ashwath and Vasant laga tappu chesena manchi cheyalani anukokunda, she strives hard to always stay honest to her actions and intentions. As a result, tanu rasina articles ki society nunchi she often receives flack and is easily defeated by her opponents. కనపట్లేదని అంటున్నావే, ఇదేనే ముందు లోపలేం లేదు, డొల్లా నీకు మళ్ళీ ఉంచుకోమ్మా, లేకపోతే దాచుకో. బాయ్. Though she is strong with her opinions and morals, by the end of her journey, she too realizes that sometimes it's necessary to step into other pathways to save hope. And coming to the politicians of the film, we always see them giving speeches in press meets or interviews. Societyకి మంచి చేస్తామని ఎన్నో స్టేట్మెంట్స్ పాస్ చేసినా throughout the film they are busy trying to bring down their opponents instead of using their powers to improve the lives of the public. పవర్లో ఉండి పబ్లిక్కి మంచి చేయాలనుకునే ప్రాసెస్లోనే
they cause all the trouble. వాడు నడిచాడు రాసావే. నేను నడితే ఏమవుతుందో చూస్తావా? నేను నడితే ఏమవుతుందో అని. రేయ్, రండి అబ్బా. తప్పమనందరినీ. ఏం చేయమంటావు? నడవాలంట వీళ్ళకి తప్పమనందరినీ. Main characters అనే కాకుండా కేవి ఆనంద్ goes a step further and writes a few more scenes and addresses how we common people go through moral crisis. ఈ మూవీలోని చైల్డ్ మ్యారేజ్ సీక్వెన్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. అశ్వత్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న కొండలరావు ఫొటోస్ని గ్యాదర్ చేసి తన ఆఫీస్కి మెయిల్ చేసిన వెంటనే ది ఎడిటర్స్ అండ్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ కంపెనీ గెట్ టు దర్ వర్క్ టేబుల్స్. వన్స్ దే హ్యావ్ దర్ ఫైనల్ కాపీ ఇన్ దర్ హ్యాండ్, క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ టు టేక్ ఓవర్ దర్ మైండ్. తిను ఈ మ్యాటర్లో 13 ఏళ్ల పిల్ల ఫోటో వేస్తే లీగల్ ప్రాబ్లం ఏమీ రాదుగా? వషి రేప్? నోను, రేపేం కాదు, మైనర్ మ్యారేజ్. బాల్య వివాహమే తప్పు సార్. ఆ పాపను కాపాడే మ్యాటర్ కదా, ధైర్యంగా ఫోటో వేద్దాం సార్. వీళ్ళు ఈ సిచ్యువేషన్లో తీసుకున్నది మారలీ కొంచెం గ్రే స్టెప్ అయినా దే హోప్డ్ దట్ ద న్యూస్ పేపర్ స్ప్రెడ్స్ అవేర్నెస్ అండ్ మేక్స్ ద సొసైటీ రీథింక్ అబౌట్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. While they justified their actions, their morals hit the rock. KV also gives us a peek of the flip side. కొండలరావు ఓట్స్ అడగడానికి వెళ్ళి ఒక ఫ్యామిలీకి కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు ద వే దట్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ రియాక్ట్స్ ఈజ్ అనదర్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మోరల్ చేంజ్. అప్పటి వరకు వాళ్ళ గుడిసెల మీద ఉన్న ఇంకొక పార్టీ లీడర్ పోస్టర్ని చింపేసి డబ్బులు ఇచ్చిన వాడికి ఓటు వేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. ద సీక్వెన్స్ మే లీవ్ యూ ఇన్ స్ప్లిట్స్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ సర్వింగ్ ఇట్స్ పర్పస్ టు ద స్టోరీ. అండ్ ఫైనల్లీ వసంత్కి హెల్ప్ చేసే గ్రూప్ మెంబర్స్ కూడా కమ్యూనిజం పేరుతో ఆఫన్ టెర్రరైజ్ ద పబ్లిక్. ఒక్క బుల్లెట్కే ఇంత అల్లాడుతున్నావే? ఎన్ని ట్రైన్స్ తగలబెట్టుంటావు? మార్కెట్లో ఎంతమంది ప్రాణాలు తీసుంటావు? నీ మనసు ఎలా ఒప్పింది? మాఫీ అర్థం కావాలంటే నీది వెనుకబడిన వర్గం అయి ఉండాలి. అవినీతి, పేదరిక నిర్మూలన, సమాజ శ్రేయస్సు రాజకీయ నాయకులు డైలాగులు వల్లిస్తుంటే వెనుకబడిన వర్గం, సమాజ వెలి అని మీరు ఈ డైలాగులు వల్లిస్తున్నారు. ఇలా 1-2 సీన్స్ అనే కాదు, ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ స్క్రీన్ ప్లే ఈజ్ నెట్ విత్ సచ్ టైట్లీ రిటన్ సీక్వెన్సెస్. త్రూ ఇట్స్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ థీమ్స్, రంగం మేక్స్ యూ రీథింక్ అబౌట్ ద మారల్స్ వీ స్టాండ్ ఫర్. ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో మోరల్ క్రైసిస్ లాంటి ఒక రిస్కీ థీమ్ని తీసుకొని నీట్లీ ఫ్లెష్డ్ అవుట్ క్యారెక్టర్స్తో ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన విధానం ఇస్ ప్యూర్ జీనియస్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. కేవి ఆనంద్ gave us a gem of a political thriller.